ماضی کے انبیاء اپنے امت کے قبروں میں نہیں جائیں گے۔ یہ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کا امتی اس دنیا سے چلا جائے اور ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ امتی کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ آقا کے چہرے والضحیٰ، آقا کے جمال نبوت، آقا کے رخسار کو دیکھنے کے بعد اللہ کے جلووں کو دیکھنا ہے، اللہ کے جلووں کو دیکھنا ہے۔ اور جو آقا کو دیکھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ ایک یہودی بچے نے آقا کو دیکھ لیا، ایک یہودی غیر مسلم بچے نے جو ہے آقا کو دیکھ لیا، اسے کیا ملا کہ ایک یہودی غیر مسلم بچہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین مخڑے کو دیکھ لیا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا، چہرے والضحیٰ کو دیکھ لیا، آپ کے زلفوں کا اسیر ہو گیا، آپ کے زلفوں کا اسیر ہو گیا، یعنی کہ آقا کے عشق میں، آقا کی محبت میں چہرے والضحیٰ کو، چہرہ یار کو آئینے دل میں اتار لیا، آئینے دل میں یہ اتار لیا کہ آقا کے عشق میں، آقا کی محبت میں روتا رہتا تھا، آقا کو یاد کرتا رہتا تھا، گریہ جاری کرتا رہتا تھا۔ یعنی ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ماں باپ اس کے یہودی ہیں، وہ بھی یہودی ہے، لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین مخڑے کو دیکھا، چہرے والضحیٰ کو دیکھا، اس کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا، وہ آقا کا عاشق ہو گیا، آقا کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے جو ہے ماں باپ کو اطلاع نہیں دی، ماں باپ کو خبر نہیں دیا کہ میں آقا کا عاشق ہو چکا ہوں، آقا کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ وہ چپکے کسی بہانے سے، بکریاں چرانے کے بہانے مدینہ المنورہ آتا، آقا کے چہرے والضحیٰ کو تلاش کرتا، آقا کے حسن کو تلاش کیا کرتا، آقا کی عظمتوں کے ترانے الپتا۔ ایک مدت گزر گئی، ایک وقت بیت گیا، اسے آقا کا دیدار نہیں ہوا، وہ تمنائے دیدار مصطفیٰ میں بیمار ہو گیا، دیدار حسن مصطفیٰ میں بیمار ہو گیا۔ ماں باپ پریشان ہیں، عزیز و وقارب پریشان ہیں، اسے کیا ہو گیا؟ اچانک اسے کیا ہو گیا؟ یہ کیسے بیمار پڑ گیا؟ ڈاکٹر کو بلایا گیا، حکیم کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، لیکن کوئی نہیں بتا پا رہا ہے اس کا مرض کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے۔ کوئی ظاہری بیماری نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی زخم دکھائی نہیں دے رہا ہے، گویا وہ بچہ زبان خال سے کہتا ہے یہ زخم ہے طیبہ کی، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کی، یہ سب کو نہیں ملتا۔ کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کو، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ آخر جو ہے یعنی کہ ماں باپ پریشان ہیں، رشتہ دار پریشان ہیں، عزیز و اقارب پریشان ہیں، اس نہ جانے اسے کیا ہو گیا، یہ کیسے بیمار پڑ گیا۔ آخر جو ہے بیماری شدت پکڑ لیا اور شام بھی آ گئی، جو اس بچے کی زندگی کی آخری شام تھی۔ اس کی آواز بہت پست ہو چکی تھی، آواز بہت کمزور پڑ چکی تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے والضحیٰ کا دیدار کر لوں جو ہے۔ اب یہودی ہے لیکن ایمان نہیں لایا ہے، لیکن مرنے سے پہلے آقا کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے، کسی طرح اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، آواز کو تیز کرتا ہے۔ ہے میرے والد محترم، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، پوری کر دو گے نا؟ والد کہتا ہے اے میرے لگتے جگر، اے میرے بیٹے، تو ہی تو میرے آنکھوں کا تارا ہے، تو ہی تو میرے دلوں کا سہارا ہے۔ آج دنیا سے جا رہا ہے تو آج جو ہے ڈاکٹر حکیم نے یعنی کہ جواب دے دیا ہے تیرے بچنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں تیری خواہش کیسے نہیں پوری کروں گا؟ ضرور پوری کروں گا، بتا تیری کیا خواہش ہے؟ جو ہے اس بچے نے کہا اے میرے والد محترم، مرنے والے کی خواہش تو دشمن بھی پورا کرتے ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ والد کہتا ہے نہیں، ناراض نہیں ہوتا، بتا کیا چاہتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ یہ میرے والد محترم سنو، میں آمنہ کے لال کو دیکھ چکا ہوں، میں آمنہ کے لال کے عشق میں جو ہے یعنی کہ جو عشق میں جو ہے مبتلا ہو چکا ہوں، محمد عربی کا عاشق ہو چکا ہوں، ان پر جو ہے غالب آ چکا ہوں۔ میں ایک مرتبہ یعنی آقا کے چہرے والضحیٰ، آقا کے جمال نبوت، آقا کے رخسار کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ جو ہے آقا کے حسین مخڑے کو جو ہے چہرے والضحیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ والد نے یہ پیغام جو ہے نبی کے بارگاہ میں پہنچایا گیا، ہمارے آقا رحمت للعالمین ہیں، آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، نہ کہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، بلکہ آپ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت ہیں، نہ کہ آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔
हैं, बल्कि आप तो नबादात के लिए रहमत, जमादात के लिए रहमत, शजारात के लिए रहमत, जिन्नातों मलाइका के लिए रहमत, अरे आप तो सारी कायनात के लिए रहमत हैं। मेरे आका के अंदाज़े दिलवराना तो देखिए, मेरे आका सहाबा किराम से फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा उठो, एक यहूदी है, मेरा आशिक है, मेरा दीवाना है, आज दुनिया से जा रहा है, चलो उसके घर चलते हैं। मेरे आका सहाबा किराम को लेकर यहूदी के घर चले जाते हैं। वो यहूदी बच्चा आका के इश्क में, आका के इंतजार में अपनी आंखें बंद कर चुका था, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वालिद करीब से रियाने खड़ा था, आका को देखते ही वालिद कहता है, ए मेरे बेटे आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, देख तेरा प्यार आ गया है, देख तेरा जो है इश्क, तेरा प्यार आ गया है, देख तेरा महबूब आ गया है, जिनकी यादों में रातों को जाग जाग कर तू रोया करता था, देख तेरा महबूब आया है। गोया उस बच्चे की जाती हुई रूह अपने महबूब का नाम सुनते ही वापस आ गई। वो बच्चा अपनी आंखें खोलता है, आका के चेहरे व दुआ का दीदार करता है, अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही ख्वाहिश थी, एक ही ख्वाहिश थी कि मैं आपके चेहरे व दुआ का दीदार करूं। सो मैंने दीदार तो कर लिया, लेकिन आका एक ही आरज़ू है, एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है पूरी। मेरे पास कोई नमाजें नहीं है, मेरे पास कोई इबादत नहीं है, मैं कुरान का कारी नहीं हूँ, मुत्तकी नहीं हूँ, मेरे पास कोई जिहाद नहीं है, लेकिन आका फ़कत आपका प्यार है, आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे इश्क करता हूँ। क्या मेरी भी निजात हो सकती है? क्या मुझे भी जो है मग़फ़िरत का परवाना मिल सकता है? मेरे आका ने फरमाया, ऐ बच्चे सुनो सुनो, तू जो है कलमा पर जो है, यानी कलमा तौहीद पर मैं तेरे निजात की ज़मानत लेता हूँ। वो बच्चा आका के जो है कदमों में गिर जाता है और आपके कदमों में गिर कर कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मंजिल कब्र से लेकर हुसूल जन्नत तक की ज़मानत पर कलमा पढ़ता हूँ। वो बच्चा कलमा पढ़ता है, अपनी रूह को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। अब उसका वालिद कहता है, इस बच्चे की मैयत जो है अब मुसलमानों की अमानत है, अब इसके तजहीन और तकफीन की तैयारी अहले इस्लाम का हक है। यानी जब जनाजा तैयार किया जाता है, उस आशिक का जब जनाजा तैयार किया जाता है, उस दीवाने का जो है तो मदीना की गलियों में घुमाया जाता है। हर तरफ यही चर्चा है, हर तरफ यही चर्चा है, हर तरफ जो है यही तज़किरे हैं, अरे हर तरफ यही तज़किरे हैं। अरे सुना है एक यहूदी है, अरे सुना है एक यहूदी है, अरे सुना है एक यहूदी है। हुस्ने मुस्तफ़ा ने, चेहरे व दुआ ने उसको सहाबी बना दिया है। उसने नमाजें नहीं पढ़ी, कुरान की तिलावत नहीं किया, हज और ज़कात नहीं अदा किया, फ़कत एक मरतबा चेहरे व दुआ को देखा, ऐसे बुलंद बाला मकाम पर फायज हो गया कि अचानक सहाबा इकराम उसके चेहरे से जो है कफन हटाते हैं। सहाबा इकराम ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस बच्चे के यानी चेहरे से नूर की किरणें निकल रही हैं, आसमान की तरफ फैल जाती हैं, आसमान की तरफ फैल जाती हैं। यहूदी था, ईमान लाया, आका का दीदार किया, ऐसे बुलंद बाला मकाम पर फैज हो गया कि उसकी मैयत मुस्कुरा रही थी, उसके चेहरे पर तबस्सुम थे, उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। जो है मेरे सहाबा किराम एक अजीबो गरीब मंजर देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पंजों के बल चल रहे हैं, यानी आका यूं चल रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं। और सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या हिकमत है, आप इस तरह क्यों चल रहे हैं? तो मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे मेरे सहाबा, इस आशिक को देखने के लिए, मेरे इस आशिक को देखने के लिए आलिम बाला से इस तादाद में फरिश्ते आ गए हैं कि जमीन में पांव रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं जो है पंजों के बल चल रहा हूँ। फिर मेरे आका अपने उस आशिक को जो है, उस बच्चे को जन्नतुल बकी में ले जाते हैं। मेरे आका जो है उस बच्चे को अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं। अब सहाबा किराम जो है बाहर खड़े हैं और दिल में ख्याल कर रहे हैं, इतनी देर क्यों लग रही है, आखिर इतनी देर क्यों लग रही है, इतनी क्यों देर क्यों लग रही है। मेरे आका जब उस बच्चे के कब्र से बाहर आते हैं, सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये तो बताइए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये बताइए कि जो है इतनी देर क्यों लग गई, इतनी देर क्यों लग गई। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हे मेरे सहाबा सुनो, जब मेरे इस आशिक ने जो है मुझसे ज़मानत लिया था, मैंने इसको ज़मानत दिया था कि मंजिल कब्र से लेकर हुसूल जन्नत तक की जो है तेरी जो है मग़फ़िरत का ज़मानत लेता हूँ। तो इस बात को सुनकर जन्नत के हूरें जो है इतनी खुश हो गई, जन्नत की हूरें इतनी खुश हो गई कि जब मैं अपने
इस आशिक को जो है जब अपने इस आशिक को कब्र में उतारा तो जन्नत की हूरें बेतहाशा इसकी तरफ दौड़ती हुई चली आई और मेरे इस आशिक की बलाएं ले रही थी, मेरे इस आशिक की बलाएं ले रही थी जो है। और मेरे सहाबा सुनो, ये जो मेरे पसीना है ना, ये जो मेरे पसीने निकल रहे हैं, ये पसीना जो है मेरे आका के मेरे आशिक के चेहरे पे गिर गया है। ये जो मेरे पसीने हैं ना, ये मेरे आशिक के चेहरे पे गिर गया है। अब क़यामत तक जो है, अब क़यामत तक इसका जो है चेहरा महकता रहेगा। और ये सलाम पेश करते हैं उस आशिक पर, सलाम पेश करते हैं उस दीवाने पर कि एक मर्तबा आका के चेहरे व दुआ को देखा, ऐसे बुलंद बाला मकाम पर फायज हो गया कि आज भी वो अपने कब्र में कह रहा होगा, आज भी अपने कब्र में कह रहा होगा कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। अरे बेदाम बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से इस मंगते के गुजारे नहीं होते।